नमस्कार, मैं अमनदीप गगन बठिंडा खबरनामा विच तुहाडा स्वागत है। बुलेटिन का विस्तार शुरू करन तो पहला एक नजर अज दीआं सुर्खियां ते। देश भर च श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा विसाखी का त्योहार। तख्त श्री दमदमा साहिब विखे विसाखी जोड़ मेले मौके वड्डी गिणती च संगतां दी हो रही है आमद। तख्त साहिब की कीती गई विशेष सजावट। 3 दिन चलणगे धार्मिक समागम। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संगतां दी रिहाइश ते लंगर दे कीते उचेचे प्रबंध। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपनी माता समेत होए नतमस्तक। साबका केंद्रीय मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय रेल मंत्री नूं लिखी चिट्ठी। हल्के दे लोकां दीआं मुश्किलां तो करवाया जाणू। पुचो मंडी रेलवे स्टेशन ते रेल गड्डियां दे स्टापेज बहाल करवाउण अते बरेटा च रेलवे वल्लों कीती कंध हटाउण दी कीती मंग। बठिंडा नेड़ले पिंड बहमण दीवाना च बिजली विभाग की लापरवाही दे चलदियां 15 एकड़ खड़ी कणक की फसल सड़ के हुई स्वाह। कंबाइन नूं भी लगी अग। एक व्यक्ति होया जख्मी। आयुष्मान सेहत स्कीम अधीन इलाज करवाने वाले लाभपात्री हो रहे हैं परेशान। इलाज दौरान वरतों चाउण वाला मैडिकल का समान नहीं पहुंच रहा हस्पतालों। वेंडर कंपनी ने सरकार वालों पैसे का भुगतान ना करन करके समान भेजण तो कीती मनाही। अते नींबू के आसमानी चढ़े भाव ने खट्टा किया लोगों का मन। 300 रुपए किलो कीमत होने करके आम लोगों की पहुंच तो होया बाहर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विसाखी का त्योहार देश भर विच सिख संगत वालों शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है, जिस दे चलदिआं गुरु घरां विच खूब रौनकां देखण नूं मिल रहीआं हन। विसाखी के मद्देनजर तख्त श्री दमदमा साहिब विखे विशेष तौर पर धार्मिक समागमां का आयोजन किया गया, जिथे वड्डी गिणती च संगतां नतमस्तक हो रही हैं। पहले इस नाल जुड़ी वेखदे हां एक रिपोर्ट। 30 मार्च 1699 च श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की सी, जिस दे बाद विसाखी दिहाड़े नूं खालसा पंथ के साजना दिवस वजों शरधा ते उत्साह नाल मनाया जाता है। इस दिन न सिर्फ आनंदपुर साहिब दे गुरुद्वारा केसगढ़ साहिब बल्कि देश दुनिया च स्थित हर गुरु घर विच विसाखी दिहाड़े मौके बेहद शरधा भावना नाल धार्मिक समागमां दा आयोजन किया जाता है ते विशाल जोड़ मेले सजाए जाते हैं। इन्हां जोड़ मेलिਆਂ ਦੇ मद्देनजर कई दिन पहला तो ही धार्मिक समागमां ਦੀ शुरुआत हो जाती है, जिथे धार्मिक दीवाना तो इलावा कीर्तनी ढाडी जत्थे ते कथावाचक संगतां नूं गुरु की इलाही बाणी नाल जोड़दे हन। मालवा खेतर दे प्रसिद्ध ते इतिहासिक गुरधाम तख्त श्री दमदमा साहिब विखे विसाखी जोड़ मेले दीआं रौनकां देखण वालियां हुंदियां हन, जिथे तख्त साहिब दी विशेष तौर ते सजावट कीती जांदी है। इथे 3 दिन धार्मिक समागम चलते हैं, जिन्हां दी आरंभता श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश करन दे नाल हुंदी है ते 3 दिन धार्मिक स्टेजां तो आगू संगतां नूं धर्म अते गुरु दे दस्से मार्ग ते चलण लई प्रेरित करते हैं। विसाखी दिहाड़े मौके तख्त श्री दमदमा साहिब विखे विशेष तौर ते अमृत बाटा तैयार करके अमृत संचार किया जाता है ते हर साल लखां दी तादाद च संगतां इत्थे नतमस्तक हुंदियां हन। बीते 2 साल तो कोरोना के चलदियां यह जोड़ मेला सजाया नहीं जा सकिया, पर इस बार 12 अप्रैल तो शुरू होया यह विसाखी जोड़ मेला 15 अप्रैल तक चलेगा, जिसकी समाप्ति महला कढ़ के की जाएगी। तख्त साहिब विखे निरंतर चल रहे गुरबाणी पाठ नाल पूरा माहौल गुरु के रंग विच रंगिया नजर आ रहा है ते रोजाना हजारां दी गिणती च संगतां दूरों नेड़ों गुरु घर पहुंच के पवित्र सरोवर विच इशनान करके गुरु दा आशीर्वाद हासिल कर रही हैं। गुरुद्वारा साहिब दे बाहर मेले दीआं रौनकां भी देखियां ही बनदियां हन, जिथे वख-वख तरह दे समान दीआं दुकानदारां वल्लों कई दिन पहला तो ही सजा लईआं गईआं। उत्थे ही बच्चिआं दे मनोरंजन लई झूले ते वख-वख तरह दे पकवानां दीआं स्टालां भी लगियां होईआं हन।
तखत साहिब विखे नतमस्तक होने वालियां संगतां दी रिहाइश ते लंगर दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ उचेचे तौर ते प्रबंध कीते गए हैं तां जो गुरु घर आउण वाले श्रद्धालुआं नूं कोई समस्या पेश ना आवे। ते इस वार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ विशेष तौर ते टेंट सिटी का निर्माण किया गया है जिथे संगतां दे आराम की व्यवस्था की गई है। तखत श्री दमदमा साहिब की विशेष तौर ते की गई सजावट रात समय बेहद दिल खिचवां ते अलौकिक दृश्य पेश करती है ते गुरु घर नतमस्तक होने वालियां संगतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे नतमस्तक होके सुख शांति ते सरबत दे भले दी अरदास कर रही हैं। खालसा जी अज आप पहुंचे दमदमा साहिब की धरती ते देखा जाता है कि बहुत तरह के प्रबंध किए गए कमेटी वालों रहन सहन का प्रबंध लंगर का प्रबंध संगतां विच उत्साह बहुत उत्साह है। संगतां च बहुत खुशी होंदी है। महाराज जी ने खालसे नूं साजिया बहुत खुशी होंदी है। खालसा जी पिछली बार देखा सी महामारी कारण संगत नहीं पहुंच सकी इस बार लोगों च होर भी उत्साह देखा जाता है। मैनू इस गल तो बहुत ज़्यादा खुशी है उत्साह है कि लोगों में सिक्खी प्रति बहुत उत्साह है। सब संगतां नूं खालसा दिवस दियां लख लख वधाइयां। खालसा साजना दिवस दियां सब संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। अज लखां दा इकट्ठ है संगतां दे विच बड़ा भारी उत्साह है। खालसा दा साजना दिवस नूं मनाउण संबंधी देशों विदेशों तो संगतां बहुत दूरों तो पहुँच रही ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचे तौर पर प्रबंध किए गए हैं। बड़े विशेष प्रबंध प्रधान साहब का धन्यवाद जिन्होंने आप उपराला करके बड़े बड़े उपराले किए हैं बड़े प्रबंध किए हैं। संगतां अपने मन दी भावनावां जिहड़ियां गुरु साहब के प्रति उत्साहित करके शरधा दी जिहड़े फुੱਲ भेटा कर रही ने। सतगुरु जी वालों आईयां दर घर तो खुशियां बख्शिश करन। तलवंडी साबो तो गुरसेवक मान दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट फास्टवे न्यूज़ बठिंडा। खबरनामा। विसाखी का तिहार पंजाब अते हरियाणा विच मनाया जाता है ते इस तिहार का इतिहासिक ते धार्मिक पक्षों वड्डा महत्व है। विखाउने एक रिपोर्ट। विसाखी का तिहार पंजाबियों वालों उत्साह नाल मनाया जाता है जिसका धार्मिक ते इतिहासिक पक्षों खास महत्व है। विसाखी का तिहार मुख रूप च कणक की फसल पक्कण ते वाढी शुरू करन दे चलदियां विसाख महीने की संगरांद नूं मनाया जाता है। जट्टा आए विसाखी ते फसलों की मुक गई राखी वर्गे गीत इस तिहार की महत्ता नूं बखूबी प्रगटाउंदे हन। विसाखी मौके पंजाब विच जगह जगह विशाल मेले लगते हैं जिथे लोग अपने परिवारां ते दोस्तां मित्रां नाल जाके खुशी ते आनंद माणदे हन। धार्मिक पक्षों गल कीती जावे तां सिख धर्म विच विसाखी वाले दिन का सब तो वध महत्व है क्योंकि इस दिन दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी आनंदपुर साहिब दे केसगढ़ साहिब विखे मानवता की भलाई लई 5 प्यारे सजा के खालसा पंथ की स्थापना की सी जिसते चलदियां इस दिन विशेष धार्मिक समागमां का आयोजन किया जाता है ते देश विदेश तो संगतां वड्डी गिणती च गुरु घरां च नतमस्तक होण पहुंचदियां हन। धार्मिक पक्ष तो इलावा इतिहासिक पक्ष तो भी विसाखी वाले दिन की खास महत्ता है। 13 अप्रैल 1919 नूं अमृतसर के जलियांवाला बाग विच खूनी साका वापरिया सी जिथे जनरल डायर के आदेशों ते गोली चला दी गई ते उत्थे मौजूद सैकड़े बेकसूर लोगों दीयां जानां चलियां गईयां जिसते बाद विसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग के शहीदों नूं श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। दसना बनता है कि विसाखी का तिहार पंजाब अते हरियाणा विच मनाया जाता है ते सिख भाईचारे दे लोग इस नूं नवें साल के रूप विच भी मनाउंदे हन। सो धार्मिक इतिहासिक ते भूगोलिक पक्षों विसाखी पंजाबियों का प्रमुख तिहार है ते साडे पंजाबी सभ्याचार की पहचान भी। ब्यूरो रिपोर्ट फास्टवे न्यूज़ बठिंडा। खबरनामा। तख्त श्री दमदमा साहिब पहुंचण वालियां संगतां नूं कोई समस्या पेश ना आवे इसलिए जिला प्रशासन बठिंडा वालों अपने पद्धर ते प्रबंध किए जा रहे हैं अते तख्त साहिब लई स्पैशल बसां भी लगाईਆਂ गईਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ एक रिपोर्ट। विसाखी मौके तख्त श्री दमदमा साहिब विखे नतमस्तक होने लई दूरों नेड़ों वड्डी गिणती च संगतां पहुंच रही हैं जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन बठिंडा वालों अपने पद्धर ते संगतां दी सहूलत लई प्रबंध किए जा रहे हैं। इसे दे चलदियां बठिंडा तो तख्त श्री दमदमा साहिब लई मेला स्पैशल बसां चलाईਆਂ जा रही हैं तां जो संगतां नूं तख्त साहिब विखे पहुंचण विच कोई समस्या पेश ना आवे। दमदमा साहिब दा मेला जिवें लोकां नूं पता ही चल रहा है जी 12 तरीक तो लैके 15 तरीक तक चलदा जी। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 30-35 ਬੱਸਾਂ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-8 10-10 ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਓ। ਟੈਂਟ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੂ ਆ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਆਪਣੇ ਢਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਟੇਢ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਬਠਿੰਡੇ, ਹੁਣ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਵਧਿਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰੇਟਾ 'ਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਧ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 15 ਏਕੜ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਧਰਮਚੰਦਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਸਲ ਉਸ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਹੈ, ਕਣਕ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ
ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ 15 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਖਾਵੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 15 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਸਲ ਹੱਥੋਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਠਾਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਕੱਟਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਾں ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 15 ਏਕੜ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਹਤਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਖੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਝਾੜ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ? ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ 15 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ? ਟੋਟਲ 15 ਏਕੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਬਾਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਰੇਹਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦੱਪੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਕਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਲੂ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈੜੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੜਕ ਰੋਡ ਵਗਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਹੀ ਆ ਮੂਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ
ਤੇ ਪਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 8-7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਐ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਬਹੁ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਸੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, 15 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ? ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਦਵਾਨਾ ਜੀ, ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੱਚੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲੋਂ ਸਪਾਰਕ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਪਾਰਕ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਵਲ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਆਪ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦੇਖੋ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਈ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਰੈਫਰੈਂਸ? ਮੈਂ ਜੇਈ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਜੇਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, UPS ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਪਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ WhatsApp ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ? ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਸਪਾਰਕ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਸਪਾਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SDO ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਫਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇਈ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਭਈ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਮੱਚਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਉਦਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਅੱਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ? ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੋ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 11 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਖਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ 11 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 2 SIM ਕਾਰਡ, 4 ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ 11 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਗੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹਜੇ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ 60-65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ ਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਈਏ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਮਰੀਜ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਆ ਜਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਓ ਪਿਛਲੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਨ ਦਊਂਗਾ। ਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜਿੰਗ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਰਾਮਾ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵੱਲ
2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, CNG ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਰੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿੰਬੂ ਇਸ ਵੇਲੇ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਨਿੰਬੂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, CNG, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। पहले नींबू 30-40 रुपए किलो आते थे, तो हम लोग डेली नींबू पानी पी लेते थे और स्वस्थ रहते थे। अब 70 रुपए पाइया हो गया, तो अभी क्या लेके जाए कोई, मतलब हम लोग ले लेंगे, गरीब लोगों का क्या हाल है ना। तो इस कारण लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, नींबू की तरफ देख भी नहीं सकते इतनी महंगाई में। सरकार को चाहिए कि थोड़ा मतलब हर चीज़ में थोड़ा सा रेट कम करे और जिससे कि आम लोगों को, गरीब लोगों को राहत मिले। ਫਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੀ 70 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ ਨਿੰਬੂ ਲਿੱਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿੰਬੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 70 ਰੁਪਏ 'ਚ, 8-9 ਨਿੰਬੂ ਚੜਿਆ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਪੀਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ 200-220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਿੰਬੂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੋਏ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇहद ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੇਟ ਬੜਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 5-7 किलो लगते जाता सीगा डेली का, ਤੇ ਹੁਣ किलो मासे लाता हूँ भाई। नींबू एक काट के 4 गिलास से पाता है। नींबू का रेट बहुत महंगा, क्या की करिए, ऐसे भी एक नींबू 10 रुपए का पड़ जाता है। जो तो ग्राहक बोलता है सारे नींबू पा दे, एक बीच में कर 10 रुपए एक्स्ट्रा लगूगा, क्योंकि नींबू का रेट बहुत बड़ा पड़ा है। इस करके ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम में पड़े हैं। हाँ, काम पे भाई बड़ा ही फर्क पड़ा, क्योंकि 10 रुपए से ग्राहक ऊपर भागता नहीं है। और से नींबू बहुत महंगा पड़ा है, बड़ा का रेट उसका पड़ा, इस करके क्या नाम बहुत औखा हुआ पड़ा, किसी तरह मसे काम चलता है। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਬੂ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਨਿੰਬੂ, ਇੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਈ ਫਸਲ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਲੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ 200 250 300 ਤੱਕ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਲੇ 5-6 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵਨਗਰ ਦਾ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਂਡਾ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਨया ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਂਡਾ ਦਾ ਨਿੰਬੂ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ 5-7 ਇਲਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਭਾਵਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 5-6 ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਰੇਟ 'ਚ ਫਰਕ ਆਊਗਾ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ 10-10 12-12 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ 4-5 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰੇਟ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿੰਬੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੈਅ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ 'ਚ ਅੱਜ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹਰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ 540 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਜੀ 800-900 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 104 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ 2020 ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਤੇ 2021-22 ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਮਗਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਮਗਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਮਗਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਮਗਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਕੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਆ ਇਹ 5-5 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬੀਏ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੋਲਗੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 3463 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ 32 33 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋਪੜ ਸੁਲਖੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਭਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚੀਏ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ। ਖਬਰਨਾਮਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ VIP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ HRA ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੱਤਰ, ਪਰ ਹਜੇ ਮਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਿਊ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਕੱਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 43 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 18 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮਦ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜਾਵਟ। 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ। ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੰਧ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 15 ਏਕੜ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ। ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਵੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਨਾਹੀ। ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੇ ਭਾਅ ਨੇ ਖੱਟਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ। 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।